वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आज क्या मामला है, किस वजह से आपने हमें बुलाया गया है और किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्ताफ बात कर रहा हूँ। जिला ने भी आपको बुलाने का मकसद क्या है बोले तो कल हमारा एक फ़ोन आता है चामराज असम्बली से वार्ड नंबर 25 के अंदर एक फ़ोन आता है कि एक औरत जो है मोना नामी औरत जो वाटर टैंक के पास वार्ड नंबर 25 में इनका घर आता है। तो घर उन्होंने अकेले औरत रहती, खास प्रॉपर्टी है मगर घर के अंदर वारिस जरा कौन भी नहीं। तो उनको 8 दिन से चेस्ट पेन करके बोल को फोन आता है। तो फौरन में मैं अकबर भी को नजीब भी को कांटेक्ट करता हूँ। तो जाको स्पॉट पर मैं अटेंड करती अकबर भी के साथ। जैसे अकबर भी क्या कि उनकी बच्ची की तबीयत अच्छी नहीं बोल को जागो रहती तो फौरन वो आ जाती छोड़ दाल को। तो अटेंड करती, अटेंड करने के बाद उन्होंने बहुत इच्छा अपना चेस्ट में पेन है मैंने बहुत तकलीफ है उनको बोल को। तो चलो फौरन जाएंगे उनको बोलना नहीं अपने को सुबह तक मैं एडजस्ट कर लेती हूँ उनको बोल को बोलती। अकबर भी बहुत कन्विंस करती फौरन जाको मैं बोलता हूँ समाज करेंगे बोल को। अकबर भी बोलते हैं सदर साहब हिंदू रहंदे मुसलमान रहंदे कौन सी भी रहंदे फौरन हमें जरा ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलो बहुत कोशिश करती हैं औरत आने के वास्ते ये करती हैं। तो सवेरे 9 बजे का टाइम फिक्स करती हैं। तो अकबर भी 9 बजे के पहले मुझे फोन करती है, मैं आगो स्पॉट पे हूँ बोल को। तो स्पॉट पे आता हूँ तो अकबर भी एम्बुलेंस मंगाती। मंगाने के बाद यहाँ के मोहल्ले के बहुत सारे नौजवान मिलकर जो है वो औरत को ले लेकर हमारा अकबर भाई जयदेवा हॉस्पिटल को ले को जाती है। ले को जाकर वहाँ ट्रीटमेंट कराती। ट्रीटमेंट कराने के दौरान जो है वहाँ देखे को बोले तो आदमियों का हुजूम अब तक मेरी जिंदगी में देखो नहीं। जयदेव हॉस्पिटल के अंदर और रखने जगह नहीं है। वो तो केयर रोड में जो है हार्ट स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वहां पर बाहर से देखा तो गाड़ियां का भी हुजूम 9 बजे और अंदर 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 तो जो है अकबर भी देख लो वीडियो बोल को ही तो पौर में जगह नहीं है इतना हुजूम। तो क्या अकबर भी मसला बोल को पूछे तो ये जो हासन के अंदर चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक 10-12 नौजवान जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई बोल को। तो आदमी छोटे मोटे छींका या बुखार या कुछ ऐसा आने की वजह से गति गैस की वजह से चेस्ट पेन हुआ तो भी हमको आगो फौरन एडमिट हो जाए डर की वजह से। मैं आपकी चैनल के जरिए से जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्या अभी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैसूर में से क्या भी हालात नहीं है कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है बोले तो आदमी में एक रकम का डर का माहौल लगा है। अक्सर जो है बहुत सारे बाहर की कौमों में सब जो है बहुत हौल का माहौल एक रकम का हमें देखे वहां पर तो बहुत हुजूम। क्या ये सिर्फ मैसूर की हद तक है या दूसरी बाहर का तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ का जो लाइव हमें देख लगा कोई वीडियो भी पकड़ लगा कोई एक बहुत ही टेंशन की बात। आदमी को टक्कर मार लग जा रहा समझ में नहीं आ रहा ऐसा परेशानी हैबत की परेशानी है। तो आपके चैनल के जरिए से एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ क्या भी टेंशन ले लगो डरो लगो कुछ भी हो ऐसा हुआ तो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ईरन गिरे है केयर हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल ही ऐसा जागो जो है ट्रीटमेंट करो। क्या अभी परेशानी की बात नहीं है। ऐसा क्या भी तुम्हें छोटे मोटे इसकी वजह से जागो एकदम एडमिट होने की क्या भी ये करो नो तुम्हें पहले डॉक्टर का सलाह ले लो। पहले डॉक्टर की सलाह लो डॉक्टर की सलाह लो तुम्हें ये करो। और हमारा अकबर भी आज बहुत ही इसमें अकबर भी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक वाकई इनो अकबर भी को बोले तो इनो वो लायक है अकबर भी के नाम के लायक है क्योंकि अकबर सिंधोली समाज सेवकार और सामाजिक होराटगार परिसर प्रेमी को नाम रख ले कोई वो लायक ही नाम क्यों बोले तो जब कल जिम्मेदारी दी एक औरत को इलाज कराना बोले तो फौरन जो है आको इनो वो अपनी जिम्मेदारी निभागो साथ में ले को जागो वहां पर हॉस्पिटल के अंदर पूरा ट्रीटमेंट एडमिट कराना जरूरी था उनको। कोई भी लेडीज उनके साथ रहना था तो लेडीज अरेंज करने की बहुत कोशिश करे नहीं हुआ तो सभा इंशाल्लाह इनको वापस बुला लगा गया। वहां क्या कंडीशन बोल रहा बोले तो कोई भी लेडीज होना उनके साथ रहने के वास्ते
तो कौन भी लेडीज नहीं मिलने की वजह से जो है मेजर प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हॉस्पिटल से भेज दिया गया। नहीं, प्रॉब्लम है उनको, थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, जी। ट्रीटमेंट करना जरूरी है, 2-3 दिन एडमिट करना वहां पर हॉस्पिटल में। जी। तो हमारा अकबर भी जो है बाद में राय मशवरा कर जो है वापस उनको ऑटो में ले लगाकर उनको घर में रखो ही, सवेरे समय हमें देखभाली कर ले को ही, अड़ोस पड़ोस वाले जो है दोपहर को खाना ले ला को दिया, अड़ोस पड़ोस वाले भी देख ले रही उनको। तो मैं हमारा अकबर भी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर जो है एक बीमार की जान बचाने के वास्ते जो है एक बहुत जद्दोजहद करे। मैं आपके आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका के चैनल के जरिए से आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपको जैसे ही बोला ऐसा होगा वाकया को बोला पे भी आपको अपना कवरेज कर रही। मैं आपके चैनल को जो है ज्यादा नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ ऐसा शौक पालें, ये की खिदमत करने का एक शौक पालें, ये को जान बचाने का, एक बीमार को जाको एक कौन की किसी की बर्थडे आगा तो तुम्हें पटाखे उड़ा डालना, एक केक काट डालना, इसमें क्या भी मकसद पूरा नहीं होता। वो जो एक हॉस्पिटल को जाओ, एक बीमार को जो है खून दो, एक बीमार को जाओ जाको फल दो, न किसी की बिल का क्या की प्रॉब्लम है ऐसा दो, ऐसा को जाको बिल को क्लियर करो, या कोई तुम्हारे मोहल्ले के अंदर गरीब बच्ची पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है तो उसकी फीस का कहते इंतजाम करो, ऐसे शौक पालो। ये हमारा जो है दीन इस्लाम हमने बताता सो। मैं आपके चैनल के जरिए से नौजवान से यही गुजारिश करता हूँ, जब तक खून भी देखो नहीं सो, बहुत सारे अब आप फोन कर ले को ही, हमारा नजीब भी जो है अब साथ में नहीं है, हमारे हॉस्पिटल को जाको ही एक खून देने की वजह से। तो मैं हमारे अकबर भी का और हमारे SGTV की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो है हमारे साथ कदम मिलाकर जो है हर काम के अंदर साथ देनी। मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತುಹು। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ। ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 25 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದವರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎದೆ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನಸ್ತೋಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಶಾಕು, ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೂರಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಾಗ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಜನ ಸಂದಣಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಿಜ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಧಾವಂತದಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲ್ಸದ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸದ ಇದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ, ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಆ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 2 ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ
ನಂತರ ಯಾರು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು, ನಾವು ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ಚಟಗಳಿದಾವೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಹಾರಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದಾವೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತೆ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಧಾವಂತದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ್ಸದ ಒತ್ತಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ. ನೊಂದವರ ಪರ, ಏನು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆಯ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಏನ್ ನಮ್ಮ ನಜೀಬ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅವರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ರಕ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ಸೋಂತ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ ಕಿ ದಸ್ತಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ SDTU ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಮುಂದಾದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ತೆಗೆದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವೈಷಮ್ಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೀ ಉಡುಪು, ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪು, ಸೀರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನನ್ನದು ಒಂದು ನೈಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ನೈಟಿ ಹಾಕೊಟ್ರು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆನ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ತೋರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ತೋರ್ಸೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂದ್ 7 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೊಂದ್ಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರೇ ಇರ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೊರಗ್ನವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು, ಏನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಆಗ್ಲಿ. ಆರೋಗ್ಯ, ಭಗವಂತ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ, ಬದುಕಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಔಷಧಿಗಿಂತ ರೋಗ ಬಂದು ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು
ಜಾಣರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಿಗರೇಟ್ ಚಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮದ್ಯಪಾನ ವ್ಯಸನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಹಾಳಾದಾಗ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು, ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೇ ಒಂದು ಬದುಕು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಈ ವೈಷಮ್ಯತೆ, ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ರಕ್ತ ಕೊಡಕ್ ಯಾರಿಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಂದ್ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಹಿಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಗೊಂದ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬದುಕಿದಾನೆ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ ಮುಗಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜೀವನನ ಅನುಭವಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೊಂದವ್ರಿದಾರ, ಹಸ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಇದನ್ನೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ನಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ಜಾತಿ ಆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾನಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಾಗಿ. ನೀವು ಕೊಡೋ ರಕ್ತದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೊಂದವರು ಹರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀರಾ. ಮಾತು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸದಿಂದಾನೇ ದೇವ್ರು ನೋಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಇರೋಂತ ಉದ್ದೇಶನೇ ನೋಡೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವಕರು ರಕ್ತ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಚ್ಕೆ ದಸ್ತಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಚ್ಕಿ ದಸ್ತಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಷ್ಟು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯನೇ ಇದೆ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ, ನೊಂದವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತ. ನಾವು ನೊಂದವರ ಪರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯ ಆದವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಒಂದು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಬರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.